पिंड का हरेक वोटर जिहदी उम्र 18 साल तो उपर है वो इस ग्राम सभा का ऑटोमैटिक बाई डिफॉल्ट जो पंजाबी कह लो अपने आप मैंबर होता है। तुसीं सारे मैंबर हो ग्राम सभा के। कोई पंचायत का फैसला तुहानूं पसंद नहीं आता, पंचायत ने मता पाता पर पिंड जिहड़ा है वो कहता भी नहीं ये गलत फैसला होया है, तां भी ग्राम सभा बुला के ग्राम सभा दे विच उस मते बारे राय ली जा सकती है। पंचायत सैकटरी खड़े ने, सरकारी अफसर आए ने पंचायत नाल संबंधित, तां जे उस ग्राम पंचायत के फैसले के विरुद्ध लोग जिहड़े ने ज़्यादा ने तो ग्राम सभा जी है उसे वक्त उस पंचायत के फैसले को बदल सकती। सो ये ना सोचा करो कि यार गलत सरपंच बना बैठे हम तो ही चलना पऊगा, नहीं। ग्राम सभा बड़ी है पंचायत। जिमें मैं देसी तरीके से समझा दिना, दिल्ली दे विच देश दे विच मोदी की सरकार है पर मसले ते कानून डिस्कस करने वास्ते ते बनाने वास्ते पार्लीमेंट है। चंडीगढ़ दे विच पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार है पर मसले डिस्कस करने वास्ते मते पाउण वास्ते विधान सभा है। बिल्कुल इसी तरह जिहड़ी पंचायत है तुहाडे पिंड दी वो सरकार है पर जिहड़े तुसीं हुण बैठे हो ये पार्लीमेंट है, पेंडू पार्लीमेंट। मिनी पार्लीमेंट तो तुसीं अपनी राय दे सकते, पिंड पिंड ये मते पैणगे। मैं ये नहीं कहता कि इन्हां मते नाल भाई कानून नूं रोक लांगे, कानून बन गया पर तुसीं अज मजे इस कानून दे जिहड़े खेती नाल संबंधित तिन्ने कानून आए ने उहदा जिक्र किया जाऊगा, उहनूं मता पढ़ के सुनाया जाऊगा सारा। जे उहदे विरोध दे विच हत्थ खड़े करदे हो ते बहुत सहमति नाल मता जिहड़ा इत्थे ग्राम सभा पास हो जाता है, पंचायत की कार्रवाई के रजिस्टर च पै जाता है। तो यह बहुत बड़ा कानूनी दस्तावेज, बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट बनता है। जे कल नूं सुप्रीम कोर्ट च कोई किसान जथेबंदी जाती है या कोई सरकार जाती है इस कानून के खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट पूछूगी जी कि कौन विरुद्ध है। तो जो पंजाब के 14,000 पंचायतों के ग्राम सभावां दे मते जिहड़े ने उत्थे रखते तो सुप्रीम कोर्ट ग्राम सभा के मते नूं कंसीडर करती है। इहनूं कोई कानूनी रास्ते दे विच कोई रोक टोक नहीं हैगी। जे तुसीं पिंड की पंचायत के लैटर पैड से मता पा दोगे उन्होंने वीडियो भी रद्द कर सकता है। ये गल मैं क्लीयर करनी चाहूँगा। पंचायत के कई पिंडा ने मैंने भेजे ने अपने लैटर पैड, उसकी कोई ज्यादा मानता नहीं, वो तो वीडियो रद्द कर दूगा, BDPO रद्द कर दूगा, SDM नूं अधिकार है। पर ग्राम सभा का जिहड़ा फैसला होया है, जिहड़ा कि रजिस्टर जिहड़ा कार्रवाई वाला है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਬੂਟੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਜੜ ਹੈ। ਸੋ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਲੜਾਈ ਉਧਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਬਦਲਨੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ, राष्ट्रपति को साइन करा ले, पर शायद कहते हैं ना कि चोर जिहड़ा वो कोई ना कोई निशानी छड़ जाता है। आ निशानी कि उन्होंने तो गलती ना रहेगी ग्राम सभा की, ये असीं लभ ली। जे उन्होंने पता होंदा ना कि ग्राम सभा चाहे हो जाऊगा तो वो विच ही भी करा देंगे भी ग्राम सभा का मता भी कोई नहीं मन्निया जाऊगा, विच ही करा देंगे। कानून जिहड़े आए ने मैं कानून के बारे में समझा देना ताकि तुसीं अपनी राय बना सको। जिहड़ा ये बिल कहता है, ये बिल कहता भी 2 मंडियां होणगियां तुहाडे पिंड, एक तो जिहड़ी नोटिफाइड मंडी है ते एक बाहर मंडी जिहड़ी प्राइवेट कंपनियां वो तुहाडे घर नूं भी मंडी बना सकदे ने, तुहाडे खेत नूं भी मंडी डिक्लेयर कर सकदे ने, वो उत्थों ही थोड़ी फसल चक के लेके जा सकदे ने। आ मंडी जिहड़ी है इत्थे 8.5% टैक्स है, 2.5% आड़त है, 4% मंडी फीस है, 2% होर है, पर वो किसान ते नहीं लगदा 8.5%, वो खरीदार दिंदा। खरीदार कौन है? ज्यादातर FCI। सो FCI पैसे दिंदी सी
ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 4000 ਦੇ ਲਗਭਗ 4000 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਆ ਸੜਕਾਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਆ ਸੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਡੀਕਰਨ ਬੋਰਡ ਕਰਦਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਖੇਤੋਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੋਂ ਹੀ ਲੈ ਗਏ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾਲੀ ਹੋਊਗੀ। ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਅਡਾਨੀਆਂ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰੀਕਰਨ ਉਹ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ ਅਨਾਜ ਠੰਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਇਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਲੌਜ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬੀਜੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਣਕ ਬੀਜਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕਣਕ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ 15 ਕੁਇੰਟਲ ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਕਣਕ ਆ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਰੱਖ ਲਈ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ 15 ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਤੀ ਸ਼ਰੀਕੇਵਾਦੀ ਛਾਪਾ ਪਊਗਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਜੇ 20 ਬੋਰੀਆਂ ਨਿਕਲੇਗੀਆਂ 15 ਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 5 ਬੋਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਖੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੋ ਕੇ ਹੱਥਕੜੀ ਲੱਗੂਗੀ। ਪਰ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਵੇਂ 10 ਲੱਖ ਬੋਰੀ ਆਪਣੀ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲੈ ਜਮੀ ਹੱਥ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਖੜਾ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇਸ ਵਕਤ ਖਬਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੱਲਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਸਤਪਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਅਡਾਨੀਆਂ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਥੋੜੀ ਬੈਰਿੰਗ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰਪੋ ਦਾ ਗਰੀਸ ਦਾ ਡੱਬਾ ਲੈਣ ਆਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਪੈਂਡਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆਉਣਗੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਦੇ ਇੰਜਨ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਸਤਪਾਲ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਵਾਲਾ ਸਤਪਾਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਤੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇ ਦੰਦੇ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਗਰੀਬ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ। ਖਰਾਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਵਾਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆੜਤੀ ਖਤਮ ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਨੀਮ ਖਤਮ ਪੱਲੇਦਾਰ ਖਤਮ ਝਾੜ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਖਤਮ। ਹੁਣ ਅੰਬਾਨੀ ਕਿਤੇ ਝਾੜ ਦੇਣਗੇ ਮਨ ਉਹਦਾ ਝਾੜ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਜਾਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਜਦੋਂ ਮਸਲਾ ਹੀ 2 ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਰਾਮੇ ਫਰੂਟਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੀਕੂ ਕੌਣ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਊਗਾ? ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ। ਚੀਕੂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਜਦੀ ਪਾਥਰੇ ਪੱਕੂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਸਲੇ ਹੀ 2 ਤਨ ਦੇ 2 ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵੀ ਤਨ ਤੇ 2 ਕੱਪੜੇ ਮਿਲ ਜਾਣ ਫਿਰ ਕਾਕੇ ਸੁਨਿਆਰ ਤੋਂ ਕੋਕਾ ਕੌਣ ਬਣਾਊਗੀ? ਸਾਰਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਵਾਲਾ ਐਪਲ ਕੌਣ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਖਤਮ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਣਾ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਇੱਕ ਚੇਨ ਹੈ ਚੇਨ ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜੀ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੇਨ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਚੇਨ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖੋ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤ ਸੰਗਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਲਾ ਲਈਏ ਦੋਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 874 ਪਿੰਡ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਗਰਬਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਖਨੌਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਲਹਿਰਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ ਮੰਡੀ ਹੈ ਚੀਮਾ ਮੰਡੀ ਹੈ ਧੂਰੀ ਮੰਡੀ ਹੈ ਭਦੌੜ ਮੰਡੀ ਹੈ ਤਪਾ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨੇ ਮਹਾਜਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਖੇਤੀ ਖਤਮ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਝੋਟਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਚਿਚੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੋ ਝੋਟੇ ਹੀ ਸਿੱਧ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ
चिकड़ियां जाएंगी ना। तो इस करके राजनीति तो टुट के एक किसान का पुत होंदे हुए मैं तो एक भाषण देने नहीं आया। मैं भवानीगढ़ आया सी उत्ते मैं धरने भी जाऊंगा, किसानों के जाके बैठूंगा, मैं भाषण नहीं देना। हुण लोग बोलण लग गए आपकी जिथे मैनूं बोलण वास्ते तुसीं भेजिया सी उत्थे मैं बोलिया सी। तुसीं सुनिया हुण कि जय जवान जय किसान पहला ट्राली के डाले ते फोटो लगती सी, एक पासे फौजी दी उत्ते लिखिया सी जय जवान, एक पासे किसान दी जय किसान। हुण किते डाले ते देखिए हुण फोटो कितने छपदी है किसान की खुदकुशी करके बाहर लेगी, हुण जवान की कितने फोटो छपदी है बार्डर ते शहीद होएगी। दोनों पासे मारते जेडे बार्डर पे राखी कर रहे हैं वो भी अपने धीआं पुत्त ने, वो भी लगभग खेती नाल जुड़े ने। एक भाई फौज च हो गया, दूजा खेती करता है, फौज वाले नूं उत्थे मरवाई जांदे आ, खेती वाले नूं इत्थे मारी जांदे। की रह गया? कली खेती रह गई सी बेचण कली, वो भी रह गई। तुसीं देखदे होंगे डिस्कवरी चैनल में पार्लीमेंट च बोली सी गल ये, वो जानवरां वाले चैनल शेर 3-4 शेर जेडे ने ना वो मेहनत मूहनत जी करते हैं, घाट घूट जी लाउंदे है, पछाणदे आ इन्हां चों कोई जोर जा किहड़ा कि अज हुण जवाकां दा ढिड भी भरना, वो शिकारी है मांस खांदा तो वो शिकार मारते हैं भज के, शिकार मार के एक जना बाजा फड़ लैंदा है, दो जने इधरों लत्तां जिहां फड़ लैंदे हैं, मार के हजे पहली बुरकी भी नहीं लाई होंदी 40-50 ਲੱਕੜ ਬੱਗੇ ਜੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਹ 40-50 ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪਾ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦੂਰ ਪਰਾਂ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਹੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਜ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਯਾਰ, ਖਾਈ ਕੋਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਆਹੀ ਹਾਲਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਊਗੀ, ਵਿਚਾਰੇ ਲਾਚਾਰ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸੀ ਯਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹੀ ਆ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਲੋ। ਉਹਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 30,000 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। 1 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 'ਚ 10 ਲੱਖ ਗੱਟਾ ਬੋਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 30,000 ਦੇਖ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਨਾਮ ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਕਣਕ ਇੱਕ ਗਰਾਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਭਰ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਹੱਥੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਨਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਗੰਨਾ, ਵੀ ਗੰਨਾ ਬੀਜੋ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ? 14 ਦਿਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ 14 ਦਿਨ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਦਿੱਤੇ 14 ਦਿਨ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਹਜੇ ਵੀ ਪੂਰੀ 2-2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੀ ਹੈ। ਆ ਪੈਪਸੀ ਵਾਲੇ ਚੰਨੋ ਵਾਲੇ ਆਲੂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਆਲੂ ਵਿੰਗਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਯਾਰ ਨਾ ਜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਐ ਹੋਊਗਾ ਇਹਨੂੰ ਐ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਛੋਟੇ ਆਦਮੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਜੀਓ ਦੇ ਸਿਮ ਵਾਂਗੂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਫ੍ਰੀ ਜੀਓ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਕਰਤੇ, ਫਿਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਐਨੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਿਜਲੀ ਵੇਚਣੀ ਨਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤੇ ਖੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਝਾਰੂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੈ, ਨਿਰੋਲ ਗੈਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਲਾਓਗੇ, ਜੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਾਓਗੇ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਚੱਲਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਖੇਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਪਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਰੀਆਂ ਮਿੱਧਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਹ ਹੱਕ ਖੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ NRC ਦਾ, ਕਿਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 4-5 ਦਿਨ ਰੌਲਾ ਜਿਹਾ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਰਫਿਊ ਜਿਹਾ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ
पीलीभीत रुद्रपुर जिले जाओगे ना यूपी च शेरां नाल लड़ के जंगल वड्डे ने उत्थे हुण उत्थे बहुत ज़्यादा उपजाऊ जमीन है यूपी च थोड़े होंगे रिश्तेदार। सो जी कौम शेरां नाल लड़ सकती है ना, मैं पार्लीमेंट में कहा कि पंगे ना लो। सो जो मिट्टी चो सोना उगा सकता है वो अपनी मिट्टी को बचा भी सकता है। सो जिन्हें भी पंजाब की धरती चो उगे हुए अनाज का एक दाना भी खादा है, पानी की एक घुट भी पीती है पंजाब के लिए, चाहे भावें वो विदेशों च रहिंदा है, भावें वो इत्थे है, भावें वो कलाकार है, भावें वो दुकानदार है, भावें वो कोई भी बंदा है, उन्होंने इन्हां बिलों का विरोध करना चाहिए ताकि आप अपने पंजाब की गुरुओं पीरां की जिहड़ी धरती है इनू बचा सकीए। पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत। सो पवन जी हवा वो असीं पहली जहरीली कर ली, स्प्रेयां कर करके धुएं कर करके, पानी जिहड़ा वो असीं थल्ले लै गए धरती दे चौल उगाउंदे। 1 किलो चौल पैदा करने वास्ते 5000 लीटर पानी लगता है, जबकि चौल अपना खुराक का हिस्सा नहीं है। अपन 10वें वाले खीर बनाने ना हो के दुकान करनी बचाओ, ठीक है ना। आपदे वाले साग भी जिन्हें भुल गए पाओ मुल्ले क्यों नहीं, जो अपना खाना है आपदियां पिंडों मूलियां बाजार चो लिया लगे मंजे जी की थां नहीं छड़ी, उत्थे नहीं जीरी लाती, पानी खिंच लिया धरती चो मारूथल बन के लग गया। तो हूँ मौले वाल तो कम लगे अपन छड्डण लगे, कहते बस तू काम लैन से ले लिया, हूँ असं नहीं खरीदते जब हम जमीने दे दो। सो ये बहुत मारू जोड़े ने वो फैसले ने। घराचों पिंड इतिहासिक पिंड है, बहुत बड़िया बड़िया मुहिमां की शुरुआत इन्होंने पिंडों से हुई है। बजुर्ग सियाने बैठे, मैं एक बार फिर कहना नॉन पोलिटिकल है, कोई राजनीति की गल नहीं करनी। मता सैक्टर साहब तुसीं सुनाओगे घट, पंचायत सैक्टरी ने बेनती करना वो मते की एक लाइन एक अक्षर पढ़ के सुना देन, उस तो बाद तुहानूं पुछया जाऊगा कि जे मते के हक चों जे इन्हां बिलों के ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਦੇ ਹੱਕ ਚੋਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦੋ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਲੱਗੂ। ਆਹ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਹੀਂ ਜਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਿੜਕਣਾ ਭਰ ਕੇ ਦਹੀਂ ਦਾ ਜਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਾਗ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚਮਚੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਾਗ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਚੋਂ ਵਾਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਹੋ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਦਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੰਮੂਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ वाहिगुरू जी का खालसा श्री वाहिगुरू जी की फतेह। अज सारे पिंड नूं जो इत्थे आए हैं आपां विचार वटांदरा करन आएंगे। अज दो मतियां दे विचार वटांदरा करना पड़ा, जिवें तुहाडी सलाह होगी आपां उवें करांगे। ये पंचायत तो बड़े मते ने, इन्हां नूं कोर्ट दे विच भी कोई चैलेंज नहीं कर सकदा। इहदे विच असीं सारा पिंड इस पक्ष दे विच आ, ठीक है। ये 2-4 बंदियां दे पास किया मता नहीं होगा, सारे पिंड वालों पास किया मता होगा। तो जो पहला मता वो किसानों का जो 3 ऑर्डीनेंस पास होए, जो मोदी सरकार जिन्हें पहला अपने को इंजीनियर कंपनियां थी, कंपनियां के अंदर करता सी सारा सिस्टम अपना, कंपनियां चला रही थी अपने देश में। हुण इत्थे भी वही सिस्टम हो रहा है। अंबानी अडानी पहला तो इन्होंने फर्मा प्राइवेट फर्मा तैयार की, हर एक चीज़ इन्होंने अपना शेयर पा लिया, ईवन ट्रेनों तक इन्होंने हिस्सा पा लिया। हुण सिर्फ एक खेती बची सी, हुण अपने को सारा देश घाटे का GDP नैगेटिव दे विच -23.9 तक सिर्फ एक किसानी है जिहड़ी कि मतलब कि पॉजिटिव जा रही है। हुण इन्हां ने सोचिया भी जे ये बिजनेस बंद हो गए तो अगले 50 साल बाद भी आपां किवें रहांगे। तो हुण इन्हां ने खेती दे विच वल इन्हां ने मुक कर लिया अपना भी किसानां तो खो के आपां खेती वाल हो जाइए। सो आपां हुण अज ते ये पहलां किसानी दे 3 मुद्दे जो बिल पास होए ने इन्हां दे विचार करांगे। हुण इक तां ये अपने सैक्टरी साहब पहला मुद्दा पढ़ते हैं। अज मिति 30/9/2020 ਨੂੰ ग्राम सभा घराचों की मीटिंग
ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਹਮੀਰ ਪੱਤੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੋ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵੱਲੋਂ ਸਭਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਏਜੰਡਾ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੌਕੀਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਸੋ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦਾ ਕੋਰਮ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਭਾਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਬਿੱਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਹ ਬਿੱਲ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020, ਕੀਮਤ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨੀ ਠੇਕਾ ਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020 ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ 2020। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀ, ਆੜ੍ਹਤੀਏ, ਸੈਲਰ ਮਾਲਕ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨ 1994 ਤਹਿਤ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਤੇ ਦੀ ਕਾਪੀ BDPO ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕਲੇ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਿੱਲ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਕਲੇ ਕਰ ਲਓ। ਮਤਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੂਜਾ ਮਤਾ ਇੱਕ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮਾਤਾ ਭੈਣਾਂ ਦਸਤਖਤ ਕਰੇ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਜਾਣ।